حضرات، آپ کے سامنے ایک تازہ تحریک نوجوان نسل میں تعلیمی صلاحیت کا فقدان ملاحظہ فرمائیں۔ فی زمانہ جب ہماری نگاہ اپنے آس پاس کے ماحول پر جاتی ہے تو حالات دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی۔ آج جہاں دوسری قومیں ترقی کے زیرے چڑھتی دکھائی دے رہی ہیں اور مختلف مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں، وہیں ہماری قوم اور اس کی نسل نو حد درجہ سست روی کا شکار بن رہی ہے۔ وجوہات اس کے بے شمار ہیں، لیکن ایک خاص وجہ نوجوانوں میں تعلیمی صلاحیت کا فقدان ہے۔ بلا شبہ کسی بھی قوم کی ترقی یا تنزلی کا دار و مدار اسی نوجوان نسل پر ہے۔ اس حقیقت سے سرنوے انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ انہی نوجوانوں کی جفاکشی، صلاحیت اور حوصلہ اور ہمت کا نتیجہ ہے کہ دنیا بھر میں مختلف قومیں ترقی پذیر سے ترقی یافتہ بن رہی ہیں۔ لیکن افسوس در افسوس کہ جس قوم نے اپنی نوجوان نسل کی بدولت دنیا بھر میں انقلاب برپا کر دیا تھا، آج وہی مختلف محاذ پر کمزور دکھائی دے رہی ہے۔ بلا شبہ وہ قوم دھیرے دھیرے معاشرتی اور معاشی گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے جس قوم کے نوجوان اپنی تعلیمی اور فکری صلاحیت سے بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ اس پس منظر میں جب ہم اور آپ ان کا جائزہ لیتے ہیں تو یہی تاثر قائم ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان اس ضمن میں کافی پسماندہ، بیکورڈ ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ تعلیم یافتہ نہیں، بیشتر تعلیمی ڈگریوں سے سرفراز بھی ہیں۔ ان دنوں پہلے کے مقابلے تعلیم کا گراف بڑھ بھی رہا ہے، مقابلہ جاتی امتحانات میں ان کی شمولیت بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ خوش نصیب گنتی کے ہی دکھ رہے ہیں جنہیں کامیابی اپنے گلے لگا رہی ہے۔ کبھی ہم نے غور بھی کیا ہے کہ ہماری یہ نئی پیڑھی ان مقابلہ جاتی امتحانوں میں اگر نمایاں تعداد میں اچیو نہیں کر پا رہی ہے تو اس کے وجوہات کیا ہیں؟ نہیں۔ کبھی ہم نے سنجیدگی سے مغزماری بھی کی ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں ہماری قوم اپنی زوال پذیری کی راہ پر اگر گامزن ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ نہیں۔ اس نازک مسئلے پر ہمیں مل بیٹھ کر بڑی ہی سنجیدگی سے اپنے جذبہ تدبر و تفکر کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ انسان کا اعزاز اس کی غور و فکر کی صلاحیت ہے، اور یہ سچ بھی ہے۔ اگر انسان اسی سے قاصر رہے تو خواہ وہ جتنی بھی تعلیم حاصل کر لے، کسی بھی محاذ پر اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلا شبہ ہمارے نوجوانوں کی فائلوں میں ڈگریاں تو ضرور موجود ہوا کرتی ہیں، لیکن کسی اعلیٰ مقابلہ جاتی امتحانوں میں یا کسی انٹرویو میں جب یہی نوجوان شریک ہوا کرتے ہیں تو ان کی عدم صلاحیت انہیں منہ کے بل گرنے پر مجبور کر دیا کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان کی ناکامیوں اور کمزوریوں کا احتساب کرنے کا وقت ہے جن کے سبب ان کا مستقبل خطرے میں ہے۔ راقم الحروف ذرا ان کی ایام طفولیت کی طرف کچھ پل کے لیے آپ کو متوجہ کروانا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچے کا ذہن کوڑے کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ اسکاٹش فلاسفر ڈیوڈ ہیوم نے بچے کے ذہن کو کوڑا کاغذ قرار دیا ہے، اور یہ درست بھی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ بچے کا ذہن بالکل صاف و شفاف ہوا کرتا ہے۔ ایام طفولیت میں وہ جو کچھ بھی دیکھا کرتے ہیں علی الحجر کی طرح فوراً اپنے دماغ میں بسا لیا کرتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر شبیر ابروی اس سلسلے میں مزید فرماتے ہیں کہ جوانی ہوگی کیا بچپن کا چہرہ بول سکتا ہے، جوانی ہوگی کیا بچپن کا چہرہ بول سکتا ہے، یہ دریا کتنا گہرا ہے کنارہ بول سکتا ہے۔ چونکہ محترم ڈاکٹر شبیر ابروی سرکاری پرائمری اسکول میں ہیڈ ٹیچر کے فرائض انجام دے چکے ہیں، اس لیے وہ بچوں کی ذہنی صلاحیتوں سے کلی طور پر واقف ہیں۔ موصوف کے اس شعر سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بچوں کی ذہنی صلاحیت بڑوں کی بنسبت کافی تیز اور قابل قبول ہوا کرتی ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بچے انگریزی شاعر جین ٹیلر کی نظم
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बड़े ही शौक से मिनटों में याद कर लिया करते हैं। उनकी याददाश्त इस कदर मुतासिर कुन हुआ करती है कि ताहयात उसे भूल नहीं पाते। इसी तरह उन्हें जब पहाड़े या टेबल याद करवाए जाते हैं तो ये पहाड़े भी उनके ज़हनों में मुनक्कश हो जाया करते हैं। साफ है कि इब्तदाई मरहले में अगर हमने इनकी बुनियादी तालीम पर जोर दिया तो यकीनन इनके अंदर खुद एतमादी, मजबूत कुव्वते इरादी और हौसलों की बुलंदी कार फरमा होंगी। बस इन्हें उभारने की जरूरत है। इनकी तरबियत में माँ बाप और असातिज़ा की शफ़क़त की जरूरत है। मगर आज के दौर में बच्चों की तरबियत और उनकी मयारी तालीम के सिलसिले में हमारे माँ बाप या असातिज़ा किस कदर संजीदा हैं, अपने नौजवानों की मौजूदा तालीमी सलाहियत और उनकी काबिलियत को देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। घर की तहलीस से प्राइमरी स्कूल तक, प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल तक और हाई स्कूल से कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक हालात बद से बदतर है। एक सच्चा वाकया है कि किसी अदालत में 14 साल के 9 क्लास पास एक मुलजिम लड़के को कटहरे में खड़ा किया गया। एविडेंस के बाद उसे जब यह कहा गया कि वो एविडेंस खाते में अपनी दस्तखत करे तो उसका चेहरा फक हो गया, हवाइयां उड़ने लगी। इंकशाफ हुआ कि वो दस्तखत करना ही नहीं जानता। जज ने दूसरे ही दिन उस स्कूल के हेडमास्टर को नोटिस दिया और कोर्ट में हाजिर होने को कहा। जब मास्टर साहब कटहरे में तशरीफ लाए तो अदालत ने तफ्तीश की कि आखिर किस बुनियाद पर हाजिर मुलजिम क्लास 9 पास कर गया जिसे अपनी दस्तखत करना भी नहीं आती। मास्टर साहब के लबों पर जैसे ताले लग चुके थे। ऐसी मिसालें हमारे आसपास और भी मिलेंगी जो हमारे कल्ब और जिगर को जैसे झिझोड़ कर रख देती है। रात मुस्तूर कतई ये कहना नहीं चाहता कि हर स्कूल, हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी में सभी असातिज़ा इस किस्म के हादसात के जिम्मेदार हैं, लेकिन ये बात भी अपनी जगह अटल है कि तकरीबन हर स्कूल, हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी में इस तरह के चंद असातिज़ा भी, माफ कर फरमाएं, इस किस्म के चंद उस्ताद भी जरूर मिलेंगे जो अज खुद ये नहीं जानते कि आखिर बच्चों को तालीम कैसे दी जाती है, जो अज खुद ये नहीं जानते कि उन पर शफकत की निगाहें कैसे रखी जाती है, जो अज खुद ये नहीं जानते कि तलबा और तालिबात को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए तैयार कैसे किए जाते हैं। जरा आप सोचिए, अगर ऐसे हालात हमारे सामने हैं तो भला कैसे हमारी कौम के ये नौनिहाल अपनी तरक्की की मंजिलें तलाश करेंगे। तकरीबन 4 रोज कबल प्रेसिडेंसी मुस्लिम हाई स्कूल कोलकाता के उस्ताद से मोहतरम जनाब सैयद हसन से बजरिया फोन गुफ्तगू हो रही थी। 1.5 घंटे की इल्मी गुफ्तगू के दौरान नाचीज ने मोहतरम से यह पूछने की जसारत की कि जिस तरह कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम के तलबा और तालिबात को किसी भी मौजू पर प्रैक्टिकली सोचने पर आमादा किया जाता है, क्या ज़बान उर्दू से वाबस्ता बच्चों के लिए भी ऐसे जराए हैं? उन्होंने बर्जस्ता कहा कि बिल्कुल जराए हैं, लेकिन अफसोस हमने उसे महदूद कर रखा है। इस पस मंजर में बिलखुसूस आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जायजा लीजिए। माजरत के साथ ये पॉइंट आउट कर रहा हूं, जायजा लीजिए। बेशतर प्रोफेसर हजरात की जेब में या तो पुरानी नोट्स की पर्चियां दिखाई देंगी या फिर उनके पास बरसों पुरानी डायरी मिलेगी जिसके सहारे दौरान तदरीस वो बच्चों को अपने नोट्स लिखवा दिया करते हैं। यहां काबिले गौर मकान ये है कि अगर यही प्रोफेसर हजरात अपनी पुरानी पर्चियों या पुरानी डायरी का सहारा न लेकर किसी दिए गए मौजू का बार बार मुताला करते तो यकीनन उनके सोचने और समझने की कैफियत में दिन ब दिन तब्दीलियां रूनुमा होती और हर बार एक नया पहलू सामने निकल कर आता। सिर्फ यही नहीं, बच्चों की ज़हनी परवरिश में भी इनके इस रवैये का खास असर पड़ता और बच्चे भी इसके आदी बन चुके होते। बहुत अच्छा। अगर इजाजत हो तो पढ़ूंगी आखिरी। इस हकीकत से इनकार नागुज़र है कि हमारा तालीमी निजाम भी दूसरों की बनिस्बत काफी कमजोर और फिसड्डी है। यह इसी का नतीजा है कि उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाला तालिब इल्म इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट से खुद को कमतर न सही कमजोर जरूर समझता है। हम भले चीख कर ये सच्चाई को दबाने की कोशिश करें,
मगर तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर इस हकीकत से इनकार नागुज़ेर है कि इंग्लिश मीडियम के दर्जा पंजुम या शशुम में जो तालीमी निज़ाम राइज है, बदकिस्मती देखिए कि दर्जा नहुम या तहुम में आकर हमारे बच्चों का साबका उन निसाबी तालीम से पड़ता है। दर्जा पंजुम या शशुम तो दूर की बात है, प्राइमरी सेक्शन में भी बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हमारे बच्चों पर गालिब। ऐसा नहीं कि उर्दू मीडियम के असातिज़ा बासलाहियत नहीं, बिल्कुल है, लेकिन तालीमी निजाम ही कुछ ऐसा है कि हमारी तालीमगाहों का निजाम दरहम बरहम है। एक मिडिल क्लास के असातिज़ा, एक मिडिल क्लास फैमिली ही जब अपने बच्चों को किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवाना बार समझती हो, तो गरीब तबका अपने बच्चों को वहां एडमिशन करवाने के बारे में भला सोच भी कैसे सकता है। इस जिम्मे में हुकूमत को संजीदगी से गौर करने की जरूरत है, ताकि नई नस्ल मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तिहानात में फिक्री इस्तराब और नफ्सियाती दबाव का शिकार न बन सके। यह भी हकीकत अपनी जगह मुसल्लम है कि हालात के पेश नजर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम के तालिब इल्मों की सलाहियतों और काबिलियतों के मुकाबले हमारे बच्चे कमजोर और नातवा खुद को महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन दो मीडियम के तालिब इल्मों के दरमियान खते इम्तियाज है, जो एक तरफ किसी खास तबके को सरबुलंदी अता कर रहा है, तो दूसरी तरफ निचले तबके को और भी ज्यादा सवाल पजीर बना रहा है। राइट टू इक्वलिटी इन एजुकेशन के मिसदाक होना तो यह चाहिए था कि हुकूमत तालीमी निसाब इस तरह तरतीब देती कि हमारे बच्चे भी दूसरों की तरह फैज़याब हो पाते, खुद को मजबूत और मुस्तहकम और पायदार समझते और किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान में अपना गहरा निशान सब्त करते। लिहाजा जरूरत इस बात की भी है कि हुकूमत वक्त निजाम तालीम पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने के लिए उन बासलाहियत और तजर्बाकार शख्सियतों की एक टीम तैयार करे जिनका ताल्लुक तालीम और ताल्लुम से हो। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि टीम में प्राइमरी के असातिज़ा से लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक के अफराद शामिल हैं, ताकि निजाम तालीम को तैयार करने में किसी किस्म की दुश्वारी या परेशानी का सामना करना न पड़े। वाज़ेह हो कि नौजवानों के इन नागुफ्ता हालात की वजह सिर्फ स्कूल के असातिज़ा या हुकूमत वक्त ही नहीं, इस जिम्मे में हमारे गार्जियन हजरात भी दूध के धुले नहीं। अपने बच्चों के इत्तेदाई न ये संजीदा है और न फिक्रमंद। अपनी औलाद की किफालत किस तर्ज पर इन्हें करनी चाहिए, बेशतर गार्जियन इससे बेखबर है। बिलाशुबा अपने बच्चों का पालन पोषण तो जैसे तैसे कर लिया करते हैं, इनकी खातिर जायदाद के अंबार भी लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ते। हफ्ते में 3 से 4 दिन हमारे घरों की हांडियां गोश्त से लबालब भरी रहती है। केबल ऑपरेटरों को वक्त पर महाना देना भी हम कभी नहीं भूलते। घर की जितनी मोबाइलें हैं ऐन वक्त पर रिचार्ज भी हो जाया करती हैं। शादी ब्याह के मौके पर फजूल खर्ची में हम सरे फहरिस्त कुर्बानियों में एक दूसरे पर सबकत हासिल करना हमारा शीवा बन चुका है। इलाकाई स्पोर्ट्स के नाम पर चंदे और धंधे का रिवाज उरूज पर है, लेकिन तालीम के नाम पर हमें खर्च करना गवारा नहीं। अपने बच्चों की बेहतरी के लिए न माँ बाप ही एक खास राय अमल तैयार करते हैं और न समाज ही इनकी सरपरस्ती के लिए आगे बढ़ रहा है। सिर्फ ख्वाहिशात और तमन्नाओं के सहारे हम अपनी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे गार्जियन हजरात को भी वाज़े और जरूरी लाहे अमल करने की जरूरत है। आखिरी पैराग्राफ है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि मुकाबला जाती इम्तिहानों में इलाकाई जबानें मसलन बंगला, हिंदी, तमिल वगैरह खास मायने रखती हैं, लेकिन इसके बरक्स जब हम अपने बच्चों को किसी स्कूल में दाखिला करवाते हैं तो अपनी इलाकाई जबान पर हमारी खास तवज्जो नहीं रहती। नतीजतन हमारे बच्चे दीगर कंपलसरी सब्जेक्ट बशमूल उर्दू पर ही इक्तफा कर जाते हैं, और जब यही बच्चे अपनी आला तालीम हासिल करने के बाद किसी खास मुकाबला जाती इम्तिहान में शरीक होते हैं तो उन्हें उस इलाकाई जबान से नाआशनाई के सबब मुंह की कानी खानी पड़ती है। अपने बच्चों की तालीम पर खर्च इस हवाले से राकमुल उरूफ यही कहना चाहता है कि हमें चाहिए कि हम फजूल इखराजात से खुद को बचाने की कोशिश करें और यही रकम अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करें। जिस तरह दीगर सब्जेक्ट पढ़वाने के लिए हम इखराजात बर्दाश्त करते हैं, उसी तरह जरूरत इस बात की है कि हम इलाकाई जबान को भी मुनज़्ज़म तरीके से अपने बच्चों को सिखाएं और इस काबिल बनाएं
کہ جب مقابلہ جاتی امتحان کا وقت آئے تو یہ خود کو کمزور یا کمتر نہ سمجھیں۔ علاقائی زبان سیکھنے کے اور بھی کئی فوائد ہیں۔ مثلا علاقائی زبانوں میں ایسے کئی رسالے ہیں جن میں مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے سود مند مضامین، سوالات اور کرنٹ افیئرز کے ذخیرے موجود ہوا کرتے ہیں۔ نوجوان نسل اگر چاہے تو ایسے رسالوں کی مدد سے بھی اپنی کمزوریاں دور کر سکتا ہے۔ مسلم معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری ہے یہ ہے کہ ہمارے یہاں اداروں یا کلبوں کی بھرمار ہے۔ ہر ادارہ یا کلب کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ بھی ہے، لیکن کسی بھی ادارے میں ایسا نمائندہ ہمیں نظر نہیں آتا جو کسی سیاسی جماعت کے لیڈر سے یا نیتا سے اپنے علاقے کے بنیادی تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے تئیں فکر مند۔ بدقسمتی دیکھیے، دیگر قومیں بھی اپنے اپنے علاقوں میں کلب یا ادارے رکھتی ہیں، مگر ان اداروں کے برعکس ہمارے ادارے بالکل مختلف ہیں۔ ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے یا تو تعلیم حاصل کرتے نظر آتے ہیں یا پھر انہیں کسی کلاسیکل داغ پر اپنی موسیقی یا رقص کی تربیت دی جاتی ہے۔ کسی جگہ ڈرائنگ کلاسز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے کلبوں میں۔ اس سلسلے میں فنڈنگ سیاسی جماعتیں کرتی رہتی ہیں، لیکن ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں 99.99% ادارے یا کلب نوجوانوں کے ٹائم پاس کرنے کی جگہیں بن گئی ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں نوجوان نسل یا تو کیرم بورڈ سے اپنا دل بہلاتے ہیں یا پھر سیاسی لیڈروں کے عطیہ کی گئی ٹیلی ویژن سے اپنا دل بہلاتے ہیں۔ افسوس ہمارے کلب کے نمائندے اس قدر جہالت کے اندھیرے میں غرق ہو چکے ہیں کہ آس پاس کے دکانداروں سے، ضرورت مند طبقے سے لے کر صاحب خیر حضرات سے ہزار روپے چندے کے دھندے تو کر لیا کرتے ہیں تاکہ علاقے کی چھوٹی چھوٹی اور پتلی پتلی گلیوں میں اسپورٹس ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا جا سکے، لیکن کسی کلچرل اور تعلیمی پروگرام کے مستقل بندوبست کے لیے اپنا قدم تک نہیں اٹھا بڑھاتے۔ بس بھلے وہ اسپورٹس کے نام پر اپنے نیتاؤں سے لاکھ روپے کا انتظام تو کر لیا کرتے ہیں، لیکن ان لیڈروں کے پاس یہ تجویز تک نہیں رکھتے کہ قوم کے بچوں کے لیے ایسی رقم مختص کی جائے جس سے کلب کے احاطے میں تعلیمی بیداری کے تئیں ٹھوس اور ضروری اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ کیا خوب ہوتا کہ ہم خود کو بدل پاتے، کیا خوب ہوتا کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے لیے فکر مند ہوتے، کیا خوب ہوتا کہ اپنے اداروں کو ہم مثالی ادارہ کی مانند ایک نئی جہت عطا کرتے، کیا خوب ہوتا کہ ہمارے سماج کا ہر فرد حکومت یا سسٹم پر طنز کرنے کے بجائے اپنی سماجی ذمہ داریوں کو سمجھ پاتا، کیا خوب ہوتا کہ فرد سے افراد اور افراد سے ایک مثالی سماج یا سوسائٹی کی تشکیل ہوتی تاکہ ہماری قوم بھی ہر جگہ اپنی کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے لہرا پاتی۔ اخیر میں علامہ محمد اقبال کے شعر پر ہی اکتفا کر اس مختصر مضمون کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بہت بہت شکریہ۔